Hi friends, welcome back to Three Line Poetry. So, in the course of analysis of Three Line Poetry, being a bilingual poet, of course, this is your Chittaluri. So, being a bilingual poet, I would like to analyze Three Line Poetry sometimes in English for the sake of English readers and as well as Telugu readers, which means I would deliver my speech. I would explain the things of a poetry in English as well as Telugu for the convenience of Telugu people as well as English people also. So today I would come up with a new poem that is three-line poetry, and it is English version. If possible, I would convey the same poem in Telugu also. Let us go through the poem first. So this is a poem written by Royal Basinger from Canada. This was selected in haiku competition, and it was selected in Modern Haiku, and it was also published in summer issue 2023. So that's what today I would like to tell you. The poem goes on like this. A dog gnawing its bone, rereading her letter. I repeat, a dog gnawing its bone, rereading her letter. This is what a poem. Really, it's a powerful poem. And also here, in my opinion, of course, some people have reviewed this poem beautifully, like Jacob D. Soldier and some other English people. But here I would like to introduce this poem to my English audience as well as Telugu audience. So this is a three-line poetry. The first line, it is mentioned that a dog. In the second line, gnawing its bone. And in third line, in the beginning of the sentence, there is an M dash, a hyphen-like structure, which can make us to take a pause for a while. So later it is followed by rereading her letter. It is such a poignant haiku, such a poignant three-line haiku, no doubt in that, because this poem just started with a beautiful concrete imagery. In the first line, a dog. Second line, gnawing its bone. Yes, we can relate to the imagery, and we can enter in our imagination, and a beautiful picture. As a well-known picture, sometimes if you are the people belonging to the countryside, very often we see this sort of a scene in our surroundings. So here the poet had seen a dog which is gnawing its bone. The same scene comes toward mind. So this poem highlights in first two lines a beautiful concrete imagery of a dog which was gnawing its bone. And also the third line, coming to third line here, it starts with a pause. It starts with an M dash, where we can take a pause before reading the other sentence. That is rereading her letter. So again, some curiosity develops in our mind. Rereading her letter. Who is her? Her refers here a woman or a girl. And of course, she is reading her letter. Not only reading, she is rereading her letter. Yes. What might have made her to reread the letter? Of course, the letter may have some important aspects which are relatable to her mind, which are very important to her mind.
Of course, that may be the reason, or that might be the reason she started reading again and again the same letter, rereading her letter. So, a woman, this line evocates a picture of woman by which we can enter into our imagination, own imagination. A woman comes to our mind and she is reading a letter. She is reading a letter again and again. So, which is revealed by the very word rereading. So, what for she might be reading that letter again. Some curiosity develops in our brain, in the sense in the reader's mind. And also here, see that. So there is a beautiful juxtaposition in this haiku, in this three-line poetry. First two lines has been very effectively connected with the third sentence here, rereading her letter. The act of rereading represents the act of gnawing of the dog. The dog also goes on biting the bone. It goes on gnawing the bone. Gnawing in the sense it goes on biting and biting, expecting some flesh to that bone. That is the thing which is going on in our imagination. As the first two lines helped us to enter that sort of imagination. So as the dog is gnawing its bone, means again and again as it is biting the bone, in the same case, those two lines have been juxtaposed with the third line. And there is a woman, she is rereading her letter. The act of gnawing of a dog, the act of gnawing the bone of a dog is juxtaposed with the act of rereading her letter. So this is the beauty of the poem in this juncture. Of course, it drives towards so many emotional aspects by looking at this scene. Yes, she must be rereading that letter because that letter may be with full of emotions which are very much relatable to that lady, to that woman. In the same manner, as we read this poem, we also will remember so many of our emotional aspects. Sometimes we also have the experience of reading our own letters, which we receive some of our relatives, friends, or some important persons. If some emotional aspects are there in the letter, we will also be reading the letter. We will also be rereading the letter. So the rereading aspect of the letter is compared to the gnawing of a dog, gnawing of the bone of a dog. Such a beautiful juxtaposition is there. So definitely it focused this poem on emotional aspects, of course. So that's why it could stand as a beautiful poem which was written by Royal Basinger from Canada. Hats up to Royal Basinger for such a beautiful haiku and three-line poetry. And now it's for my Telugu friends. మనము ఇదే పోయంని, ఈ త్రీ-లైన్ పోయంని మనం మరి కెనడా నుంచి రాయల్ బేసింగర్ అనేటువంటి కవి ఈ అద్భుతమైన త్రీ-లైన్ పోయిటరీ రాశాడు. దీన్నే హైకు అంటాం. ఏ డాగ్ నాయింగ్ ఇట్స్ బోన్, రీరీడింగ్ హర్ లెటర్. తెలుగులో మనం దీన్ని చేస్తే కాస్త అంత ఎఫెక్టివ్గా రాకపోవచ్చేమో, కానీ ఇట్లా అనుకుందాం. ఒక కుక్క నాయింగ్ ఇట్స్ బోన్, తన ఎముకను లేదా ఒక బొక్కను కొరుకుతోంది అనటం కంటే కంకుతోంది, కంకటంలో రిపిటేషన్ ఉంటుంది. ఒక కుక్క ఒక బొయ్కను వారు ఒక బొక్కను, ఒక ఎముకను కంకుతోంది. మూడవ లైన్లో రీరీడింగ్ హర్ లెటర్,
ఆమె ఉత్తరాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుతోంది, లేదా ఆమె ఉత్తరాన్ని తిరిగి చదువుతూ ఆమె ఉత్తరాన్ని తిరిగి చదువుతూ ఒక కుక్క తనకు దొరికిన ఎముకను కంకుతోంది. ఆమె తన ఉత్తరాన్ని తిరిగి చదువుతోంది. ఇదండి. ఇట్లా అనుకున్నప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో మనం నాయింగ్ అన్నాడు, మనం తెలుగులో దాన్ని కంకటం అనొచ్చు. కంకటం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ ఎముకను కొరకటం, ఏమన్నా ఫ్లెష్ దొరుకుతుందేమో అనేటువంటి ఆశతో ఆ కుక్క ఆ ఎముకను కంకుతా ఉంది అని అర్థం. 3వ లైన్లో రీరీడింగ్ హర్ లెటర్ అంటే ఆమె తన ఉత్తరాన్ని తిరిగి చదువుతోంది. తిరిగి తిరిగి తన ఉత్తరాన్ని చదువుతోంది, మళ్ళీ మళ్ళీ తన ఉత్తరాన్ని చదువుతుంది. అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ తన ఉత్తరాన్ని చదవటంలో పునరావృతం ఉంది. అంటే తను రిపీట్ చేస్తుందన్నమాట యాక్షన్. సో దిస్ ఈజ్ అంటే ఇది మనకు కుక్క ఎముక కంకటంతో పోల్చబడింది. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో జక్స్టపోజిషన్ అంటాం. అంటే ఈ రకంగా మొదటి 2 లైన్లు 3వ లైన్ తోటి కనెక్ట్ అయినాయి అన్నమాట. మరి ఆవిడ లెటర్ ఎందుకు చదువుతుంది అనేటువంటి క్యూరియాసిటీ మనలో డెవలప్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అఫ్కోర్స్ ఆ ఉత్తరము చాలా చాలా భావోద్వేగాలతో కూడి ఉండినదై ఉండవచ్చు, అనేక భావోద్వేగాల సమ్మేళనం అయి ఉండొచ్చు ఆ ఉత్తరం. అందుకే తనకు తన భావోద్వేగాలకు తాను భావోద్వేగానికి గురయ్యేటువంటి అనేక అంశాలు ఆ ఉత్తరంలో ఉండొచ్చు. ఆ ఉత్తరము తన ప్రియుడి దగ్గర నుంచి అయి ఉండొచ్చు, తన ఆత్మీయుల దగ్గరనే ఉండవచ్చు, తన బాగా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఉత్తరం అయి ఉండొచ్చు. అందుకే ఆ స్త్రీమూర్తి ఆ ఉత్తరాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుతూ ఉండొచ్చు. మరి మళ్ళీ మళ్ళీ చదవటం అనేటువంటి అంశాన్ని కుక్క ఎముకను కంకుతూ ఉన్నటువంటి దృశ్యంతో ఇక్కడ కవి చాలా అద్భుతంగా కనెక్ట్ చేసి చెప్పాడు మనకి. అంటే మనం మొదటి 2 లైన్లో ఈ ఎముకను కంకుతున్న ఒక కుక్కను చూస్తాం. అది ఒక మూర్త చిత్రం, మూర్త భావన, కాంక్రీట్ ఇమేజ్ అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. ఆ కాంక్రీట్ ఇమేజ్ని కుక్క సాధారణంగా దానికి ఏదైనా ఎముక దొరికితే దాన్ని కంకుతూ ఉంటుంది. ఆకలితో ఉన్న కుక్క ఆశగా ఆ ఎముకకి ఏమైనా ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న ఫ్లెష్ మిగిలి ఉంటే దాన్ని తినేద్దాం అన్నట్టుగా అది పాపం దాన్ని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. కుక్కకు బొక్క దొరికితే అని కూడా సామెత ఏదో తెలుగులో ఉంది కదా మనకి అట్లాగా. అంటే ఇక్కడ ఒక కుక్క తన బొక్కను కొరుకుతున్నటువంటి, ఎముకను కొరుకుతున్నటువంటి, కంకుతూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని, కంకటం వేరు కొరకటం. కంకటంలో రిపిటేషన్ ఆఫ్ బైటింగ్ అన్నాను, అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కొరకటాన్ని కంకటం అంటారు తెలుగులో. అని ఇంగ్లీష్లో కూడా అందుకని పోయిట్ చాలా తెలివిగా బైటింగ్ అని వాడకుండా నాయింగ్ అన్నాడు ఆయన. కాబట్టి హైకులో 3 లైన్ పోయిట్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ కూడా ప్లేస్ ఆ వైటల్ రోల్ అండి. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చిన్న పదం కూడా విస్తారమైనటువంటి అర్థాన్ని ఎక్కడికో మనల్ని తీసుకెళ్తుంది. అంటే ఒక బెస్ట్ సీనరీని మనం క్రియేట్ చేయాలంటే మనం వాడే ప్రతి పదం కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా వాడాల్సి ఉంటుంది. 3 లైన్ పోయిట్రీకి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అది. సో ఇట్లా అంటే ఆ కుక్క ఎముకను కంకుతూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనకు పరిచయం చేసి మొదటి 2 లైన్లో ఒక కుక్క తన ఎముకను కంకుతోంది అని మామూలు వాక్యాల్లో చెప్పాడు. ఒక కాంక్రీట్ ఇమేజరీని మనకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసాడు పోయిట్. ఇక 3వ లైన్లో రీరీడింగ్ హర్ లెటర్. హర్ లెటర్ అంతే, ఆమె ఎవరో తన ఉత్తరాన్ని ఆమె తిరిగి చదువుతోంది. అంటే మళ్ళీ అసలు ఆల్రెడీ చదివిన ఉత్తరాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చదివిన ఉత్తరాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చదువుతారు ఎవరైనా అంటే తనకు రిలేట్ అయినటువంటి, కనెక్ట్ అయినటువంటి అనేక భావోద్వేగాలు, తనకు నచ్చినటువంటి అనేక అంశాలు, తనను కదిలించేటువంటి అనేక అంశాలు ఆ ఉత్తరంలో ఉండి ఉండొచ్చు అనేటువంటి ఆలోచన మనకు కలుగుతుంది. అంటే ఒక స్త్రీమూర్తి ఉత్తరం చదువుతున్నటువంటి సన్నివేశాన్ని ఒక కుక్క తన ఆహారం కోసం ఒక బొక్కను, ఎముకను కంకుతున్న అంశంతో జోడించి ఇక్కడ జక్స్టాపోజ్ చేసి పోయిట్ చాలా అద్భుతంగా 2 ఇమేజరీస్ ద్వారా మనకు ఈ కవిత్వాన్ని పండించాడు ఇక్కడ. ఇదండి 3 లైన్ పోయిటరీ అంటే ఇది అండి. జస్ట్ 3 లైన్లలో అంటే మొదటి 2 లైన్లు ఒక ఫ్రేజ్గా తీసుకున్నాడు. ఇక చివరి లైను రీరీడింగ్ హర్ లెటర్, ఆమె తన ఉత్తరాన్ని తిరిగి చదువుతూ అనేది మరి ఒక ఫ్రాగ్మెంట్గా తీసుకొని అద్భుతంగా ఓవెన్ పోయం అనమాట. అద్భుతంగా అల్లినటువంటి పోయం ఇది 3 లైన్ పోయిటరీ.
ఇట్లా అంటే ఇమేజరీస్ అన్నమాట. అంటే విజువలైజ్ చేయడం. విజువలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ హైకూకి. అంటే త్రీ లైన్ పోయిట్లో మనకు ఎక్కువగా విజువలైజేషన్ కనబడుతుంది. సో ఇట్లా దిస్ విల్ డ్రైవ్ అస్ టువర్డ్స్ మెనీ ఇమేజెస్. చాలా చాలా ఊహల్లోకి మనల్ని తీసుకెళ్తుంది ఈ పోయం. చాలా అద్భుతమైన పోయం. ఇంగ్లీష్లో రాయల్ బేసింగర్ అని కెనడా నుంచి ఆయన రాశాడు. ఇది మోడర్న్ హైకూలో పబ్లిష్ చేయబడింది. ఇంటర్నేషనల్ ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్ అదే మోడర్న్ హైకూలో సమ్మర్ ఇష్యూలో, అంటే సమ్మర్ 2023 ఇష్యూలో ఈ పోయంను సెలెక్ట్ చేసి పబ్లిష్ చేశారు. నేను ఇది ఆన్లైన్లో చూసి మరి ఈ పోయంను ఇంగ్లీష్ని మీకు ప్లస్ తెలుగులో కూడా దీని గురించి చెప్దామని మరి నా చిత్తలూరి డైరీస్లో భాగంగా నేను ఇక్కడ మీకు పరిచయం చేయడం జరిగింది. కొంతమంది మిత్రులు అంటున్నారు, త్రీ లైన్ పోయిటరీ అని మీరు పరిచయం చేస్తున్నారు, తెలుగులో దాన్ని చెప్పొచ్చు కదా త్రీ లైన్ పోయిటరీ అని, ఇంగ్లీష్లో ఎందుకని? అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఆల్సో. మరి దాని త్రీ లైన్ పోయిటరీని మనం తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటే 3 వాక్యాల కవిత్వానం, 3 పాదాల కవిత్వానం. పోనీ త్రిపద అందామంటే కొంతమంది ఆల్రెడీ వాడేశారు. సరే చూస్తున్నాను, ఐఎమ్ థింకింగ్ 3 పాదాల ముచ్చట అంటే బాగుంటుందా? లేదంటే 3 పాదాల కవిత్వం అంటే బాగుంటుందా? 3 వాక్యాల కవిత్వం అంటే బాగుంటుందా? 3 పాదాల ముచ్చట ఇది బాగుందా? 3 పాదాల కవిత్వం అంటే బాగుందా? 3 పాదాల కవిత అంటే బాగుందా? 3 వాక్యాల కవిత అంటే బాగుందా? 3 వాక్యాల కవిత్వం అంటే బాగుందా? మరి ఈ టైటిల్స్లో ఏది బాగుందని మీకు అనిపిస్తుందో దాన్ని దయచేసి కింద కామెంట్ బాక్స్లో నాకు మీరు తెలియజేస్తే డెఫినెట్గా నేను బెస్ట్ వన్ చూస్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఐ ఆనర్ యువర్ సజెషన్స్, ఐ రెస్పెక్ట్ యువర్ సజెషన్స్. మరి ఈ దిశగా స్పందించినటువంటి మిత్రులకు మరొకసారి నా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. మరి ఈ రకంగా బైలింగ్వల్ మెథడ్లో నేను మరి ఇంగ్లీష్ వర్షన్, మరి ఫారినర్స్ అంటే ఇంగ్లీష్లో రాసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి త్రీ లైన్ పోయిటరీ ఉంది, దాన్ని కూడా మీకు పరిచయం చేసే ప్రయత్నమే ఈ రకంగా మేము ఒక ఇంగ్లీష్ త్రీ లైన్ పోయిటరీతో మీ ముందుకు వచ్చి ఈ రకంగా మీకు నా విశ్లేషణను అందజేశాను. మరి ఈ రకంగా నేను రాసిన త్రీ లైన్ పోయిటరీస్ చాలా ఉన్నాయి. మరి ఎప్పుడు నా గురించే కాకుండా మరి ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ వేదికగా అంతర్జాతీయ వేదికల మీద వస్తున్న అద్భుతమైనటువంటి త్రీ లైన్ పోయిటరీ ఉంది, హైకూ ఉంది. వాటిని కూడా మీకు పరిచయం చేసే చిన్న ఉద్దేశంతో ఈ రకంగా ఈరోజు నేను ఇంగ్లీష్ హైకూ త్రీ లైన్ పోయిటరీ తీసుకొని మీకు పరిచయం చేశాను. ఆఫ్ కోర్స్ తెలుగులోనూ ఇంగ్లీష్లోనూ చెప్తాను, అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని నా ఉద్దేశం, అంతే, మరి ఏమీ లేదు. సరే, దీనికి ఒకవేళ తెలుగులో నేను టైటిల్ పెట్టాలనుకుంటే త్రీ లైన్ పోయిటరీ కాకుండా మరి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మరి ఏది సూటబుల్గా అని మీకు అనిపిస్తే అది నాకు దయచేసి కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ చిత్తలూరి అండ్ సో ఫర్ గుడ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫర్ గుడ్ పోయిటరీ ఆఫ్ త్రీ లైన్ పోయిటరీ, అదే 3 పాదాల కవిత, 3 పాదాల వాక్యాల కవిత, వాటి విశ్లేషణల కోసం మరి మీరు తప్పకుండా నా ఛానల్ చూడాలి. చిత్తలూరి డైరీస్ నా ఛానల్ పేరండి. మంచి పోయిటరీ కోసం, అనాలిసిస్ కోసం, మీ చిత్తలూరి అనాలిసిస్ కోసం మరి చూస్తూనే ఉండండి. అండ్ ఇక్కడ ఐ వాంట్ యువర్ సపోర్ట్, ఎందుకంటే డోంట్ ఫర్గెట్ టు సపోర్ట్ మీ, ఎందుకంటే మీ సపోర్ట్ నాకు కావాలి. మీ సపోర్ట్తో నేను ఎంత దూరమైనా వెళ్ళగలను. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్, లవ్ యూ ఆల్. మీ చిత్తలూరి. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.